अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम गलकत दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। अज दी गलकत साडी महबूब सरमद जी होरां दे नाल, जिहड़े पंजाबी दे कामिल नकाद, पंजाबी दे आला पाए दे शायर, पंजाबी दे सूफी राइटर, या कह लो कि पंजाबी नूं नवीं पीढ़ी तक पहुंचाउण वास्ते एक जीना, एक पौड़ी। जनाबे महबूब सरमद साहब, बहुत शुक्रिया, धन भाग साडा कि तुसीं साडे कोल तशरीफ लिआए। ते गलकत जिहड़ी है, क्योंकि मैं शुरू ही इत्थों कीती कि कामिल नकाद है, ते मज़ा भी इस चीज़ का होंदा है कि वह तनकीद भरवीं करदे ते खुली करदे। इस वजह तो मैनूं शख्सियत बहुत पसंद है। तुहाडा बहुत शुक्रिया जी, तुसीं तशरीफ लिआए। जनाब ते गलकत दा आगाज़ जिहड़ा है, वो आपां इत्थों करदे हैं, पंजाबी शायरी वाल ही आउंदे हैं, शुरू ही पंजाबी शायरी तो करदे हैं। ते पंजाबी दे उपर ना एक इतराज़ बड़ा आ रहा है हुण तक, लगातार मुख्तलिफ एतराज़ात ते चलो बंदा देखता रहना, लेकिन पंजाबी पूरी ते एक एतराज़ आवे ते वो फिर नहीं बर्दाश्त हुंदा। जी जी पंजाबी पंजाबी दी जदीद शायरी जिहड़ी है जी और उर्दू दी जदीद शायरी है, मतलब उर्दू जिहड़ी हुण लिखी जा रही है, जिहड़ी हुण पंजाबी लिखी जा रही है, इहदा अगर असीं तकाबुल करिए तो कैसा मतलब निकलदा है? देखो, मैं उर्दू पढ़ा जरूर रहा पिछले 20-25 साल तो अच्छा। उर्दू टीचर है, लेकिन मेरा टोटल जिहड़ा तखलीक Focus है, है हाँ जी। वो अपनी जुबान वाला है। अच्छा, सो उर्दू शायरां नूं नाल मेरी उवें जुड़त भी नहीं, हाँ जी, उर्दू मुशायरे नाल भी उवें जुड़त नहीं, सही है, लेकिन जिन्ना मैं सुन रहा हूं हाँ जी, मैनू ये लग रहा है कि पंजाबी गजल की निस्बत उर्दू लिखने वाले ज्यादा यकसानियत दा शिकार ने। अच्छा उर्दू अच्छा, गजल इको ज्यादा- कोशी लिखी जा रही है। उर्दू गजल ज्यादा यकसानियत का शिकार है,
ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਚੋਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਏ ਇਹਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਬਲਕਿ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ। ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਹਮਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸਨਾਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹਮਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤਕਾਬੁਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਸਿਨਫਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਮਦੀਆ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਿਥੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅੱਛਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਮਦੀਆਂ ਹੀ ਟੋਟਲ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਜਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਨਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮਦੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹਮਦੀਆ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ ਦੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਦ ਚਿਰਾਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਹਸਾਨੁੱਲਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਸਾਈ ਮੇਰਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਨੀ। ਹੂੰ। और तीसरी किताब अखर अखर हमदा मेरी किताब से। टोटल 3 किताबां है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਨਫਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਆਪੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਹਤਾਜ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੂਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜੀ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਬਿਲकुल ऐसा है। हाँ जी, मैं एक 2004 च मुशारा है, सुन तुसी इत्थे भी नाम मेरे को लवोगे। अच्छा हालांकि दस दिओ। नहीं 2004 च मुशारा है। हाँ जी, हालांकि ओदी वीडियो भी मेरे को पई है, लेकिन हाँ मैं फिर भी चाहना कि चलो चल मेनू शेयर कर दो। भाफरम बनिया रहे। सर उस बंदे ने उत्थे साडे को सत्याने विच हाँ जी बहार रुत मुशारा पढ़िया और उर्दू गजल किसे फेमस शायर दी पढ़ी। अच्छा जबकि वो खुद उस तो भी फेमस है, ओहो खुद उस तो भी फेमस है, खुद उस तो भी मजबूत है और खुद लोग उस तो भी ज्यादा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ਇਹਦੇ अच्छा, ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ पढ़ ਦੀ दी गजल जी जी। अच्छा कुछ 2-4 महीने बाद ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਲ ਗਜ਼ਲ ਸੀ हाँ जी ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਪੁਰ ਕੈਂਥਾ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। अच्छा ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਹਤਰਮ, ਚूंकि ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਿਆ अच्छा
ਅਸਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮਕਤਾ ਪੜਿਆ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਕਤਾ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਨਾਉਲਾ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਓਏ ਓਏ, ਜਿਹਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਸੁਨਾਉਲਾ ਜ਼ਹੀਰ ਨੇ। ਸੁਨਾਉਲਾ ਜ਼ਹੀਰ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ- ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਨਫੀਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕੀਦਤਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਈ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਨਾਉਲਾ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਕਿਤਾਬ ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। कितनी जरखेज है नफरत के लिए दिल की जमी। ਹਾਏ ਹਾਏ, मिसरा सानी की ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਵਾਲੀ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 3 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਨਾਉਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਉਰਦੂ ਚ ਪੰਜਾਬ